Introduction. Different types of plants. Some unusual plants. Plants of the grass family. Different types of plants. Plants grow almost everywhere in the world. They grow in cold climates of mountain slopes. They grow in hot deserts. They can also grow in river valley and on ocean bed. They adapt themselves according to a particular environment. An environment differs at different regions. Plants also differ in their features. Plants develop special features to adapt themselves to the surroundings. The process is known as adaptation. These adaptations make it is very difficult for the plant to survive at different places. Different plants have different habitation. Let us study about them. The plants have been classified into two categories. The word terrestrial means living on land. Plants that grow on land are called terrestrial plants. These plants depend on the types of soil and climate they grow in. These plants may be further divided into following subcategories. Plants in hilly areas. Plants like pine, spruce, fir, and cedar, deodar are examples of coniferous trees. These plants grow in cold and hilly places. They have needle-like leaves, which are small in size. They have fewer stomata. The needles are coated with wax, which prevents the loss of water. Instead of flowers, these trees bear cones. The needle-like structure of leaves makes snow slide off and shade their leaves in winter. Plants in marshy areas. Places where the soil is very sticky and clayey are called marshy areas. These plants are hot and damp. The trees have adapted survival, unique characteristics. In order to survive in wet and salty conditions of harsh coastal environment, they have thick and juicy leaves to retain water. Since the soil is full of water, the roots grow out of the soil. The roots grow out of the soil and water to breathe. Such roots are called breathing roots. Roots also provide survival support in high winds and strong wave action. Caryopes and Candelia are examples of such trees. Plants in hot and damp areas. Evergreen plants. Trees like teak, rubber, and coconut do not shed their leaves in winter. These plants have lots of leaves and throughout remain evergreen the year. They are found in tropical rainforest, having plenty of moisture and heat. Plants in plains. Trees like mango, sesame, peepal, banyan, and sal have lots of branches. They are found in plains. The leaves change color in autumn and shed the leaves during winter. Plants in deserts. Cactus and plum are desert plants. They have no leaves. The lack of leaves helps reduce water loss during photosynthesis. Leaves in such plants are reduced to spines. Spines discourage animals from eating such plants. The green fleshy stem contains chlorophyll and makes food. It also stores food and water. Long root stem spread out wide are good. Hello children, today we have been learning about adaptation in plants.
Adaptation is nothing but living in a particular place. Let us learn about plants. Plants are the one of the important thing in our world. Is it or not? ఎందుకు అని అంటే మనకు ప్రతిదీ తినడానికి కానీ ఏదైనా కానీ నాన్ వెజ్ కావచ్చు వెజ్ కావచ్చు ఏదైనా తినాలంటే ప్లాంట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా అవసరం. కాబట్టి ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్, ఇంకోటి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం ఎక్కడ ఏం చూడొచ్చు, ప్లాంట్స్ చూడొచ్చు, ట్రీస్ చూడొచ్చు. కానీ కొన్ని దగ్గర వాటర్ ప్లేస్లో పెరిగే ప్లాంట్స్ చూస్తాం, కొన్ని దగ్గర ల్యాండ్ పైన పెరిగే ప్లాంట్స్ చూస్తాం. సో వీ హ్యావ్ కాలింగ్ యాట్ యాజ్ different types of plants almost all everywhere in the world you can find it out, right? They are grown in mountain areas, cold climate also. They grow in desert. They also grown in nearby oceans, waterlands, and they can accommodate according to their particular environment. అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా కూడా ప్లాంట్స్ అనేవి, ప్లాంట్స్ కావచ్చు లేదా ట్రీస్ కావచ్చు, వాటి యొక్క దినచర్యగా సచ్ యాజ్ మనం ఉన్నాం కదా, మనం ఏం చేస్తాం, వింటర్ సీజన్లో స్వెటర్స్ వేసుకుంటాం, సమ్మర్ సీజన్లో కాటన్ డ్రెస్, రైనీ సీజన్లో రెయిన్ కోట్స్ వేసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ప్లాంట్స్ కూడా వాటి యొక్క వెదర్ కండిషన్స్ని బట్టి ప్లాంట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ నా. As if I have said you that we are being seeing different types of plants కదా, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ప్లాంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ రీజియన్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ రీజియన్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ పెరిగే వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే అడాప్టేషన్ అని అంటాం. ఏమంటాం? అడాప్టేషన్. These adaptations makes it very difficult for the plants to survive at different places. ఈ అడాప్టేషన్లో ప్లాంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ సైజ్లో షేప్లో ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్, డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్లో ఉంటాయి. సచ్ యాజ్ ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందుకే చెప్పుకున్నాం, కొన్ని ప్లాంట్స్ ఏమో వాటర్ పైన, కొన్ని ప్లాంట్స్ ఏమో ల్యాండ్ పైన. సో ల్యాండ్ పైన పెరిగే ప్లాంట్స్ని ఏమంటాము మనము అని అంటే టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం. ఏమంటాం? టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్. మరి వాటర్లో పెరిగే ప్లాంట్స్ ఏమంటాం మనము? అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్. As if I have said you that terrestrial plants are the plants which lives on land. భూమి పైన పెరిగే ప్లాంట్స్ ఏమంటాం మనము? టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్ అంటాం. Plants that grow on land are called as terrestrial plants. These plants depends on the types of soil and climate they grow in. అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే ఈ ప్లాంట్స్ ఎప్పుడైతే టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఉంటాయి కదా, శాండ్ కావచ్చు లేదా బ్లాక్ సాయిల్ కావచ్చు లేదా రెడ్ సాయిల్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ సాయిల్స్ పైన బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి. దీస్ ప్లాంట్స్ మే బీ ఫర్దర్ డివైడ్ ఇంటూ సబ్ కేటగిరీస్. అంటే ఎప్పుడైతే ప్లాంట్స్ ఇసుకలో పెరుగుతాయో వాటిని ఒక పేరు డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం మనం. ఎప్పుడైతే అవి వాటర్లో పెరుగుతాయో వాటిని ఏమని చెప్పాను? అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అని చెప్పాను. ఎప్పుడైతే సాయిల్లో పెరుగుతాయో రెడ్ సాయిల్లో పెరిగే ప్లాంట్స్ని ఒక పేరు, బ్లాక్ సాయిల్లో పెరిగే ప్లాంట్స్ని ఒక పేరు పిలుస్తాం. వాటిని మనం చూద్దాం. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ప్లాంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ షేప్లో డిఫరెంట్ సైజ్లో డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్లో పెరుగుతాయని. ఎప్పుడైతే ప్లాంట్స్ హిల్లీ ఏరియాస్లో పెరుగుతాయో, హిల్లీ ఏరియాస్ ఏంటి? మౌంటైన్స్లో పెరిగే ప్లాంట్స్, అది కూడా మౌంటైన్స్లో కోల్డ్ ప్లేస్లో పెరిగే ప్లాంట్స్. మౌంటైన్స్ ఎస్పెషల్లీగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం మౌంటైన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏముంటాయి? కోల్డ్గానే ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కూడా కోల్డ్ ప్లేస్లో పెరిగే ప్లాంట్స్ని మనం ఎలా చూడొచ్చు అని అంటే షార్ప్గా, మనం సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ క్రిస్మస్ ట్రీ అని అంటాం కదా, పై ట్రీ అంటాం. వాటిని ఏమంటాం? పై ట్రీ. ఓకే, పై ట్రీ అనేది కూడా హిల్లీ ఏరియాలో పెరిగే ప్లాంట్ అనమాట. అది కోల్డ్ ప్లేస్ వల్ల విండ్ బ్లో అవడం వల్ల ఏమైపోతున్నాయి? వాటి యొక్క ఆకులు సన్నగా ఉంటాయి. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే స్నోఫాల్ ఉంటుంది కదా కోల్డ్ ప్లేస్లో, అందుకు. ఓకే, అర్థమైంది కదా అందరికీ? There will be a small coating on it
విత్ వ్యాక్స్. ఇప్పుడు మీరు ఆ లీవ్స్ తీసుకొని టచ్ చేసి చూస్తే దానిపైన క్యాండిల్ లాగా ఏదైనా గీసినట్లు ఉంటుంది. క్యాండిల్తో గీస్తే ఎలా ఉంటుందో లీఫ్ పైన అలా ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ వాటర్ పడతాయి కదా ఏదానిపైన, లీఫ్ పైన. కోల్డ్గా ఉన్నప్పుడు స్నో పడుతుంది కదా, స్నో పడ్డప్పుడు ఏమైపోతాయి అని అంటే స్టొమాటో అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే రెస్పిరేషన్, ఊపిరి ఆడకపోవడం. కాబట్టి వ్యాక్స్ అనే లేయర్ పడ్డప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానిపైన వాటర్ కానీ లేకపోతే స్నో కానీ పడ్డప్పుడు కిందికి జారిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడే ఇంతకుముందుకు చెప్పుకున్నాం కదా హిల్లీ ఏరియాలో పెరిగే ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము, ఏం నేర్చుకుంటున్నాము అని అంటే చెరువు పక్కల లేదా వాగు పక్కల లేదా రివర్స్ పక్కల పెరిగే ప్లాంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. వాటిని మార్షీ ఏరియాస్ అని అంటాం. ఏమంటాం? మార్షీ ఏరియాస్. మార్షీ ఏరియాస్ అనేది ఏంటి అంటే ఆఫ్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అండ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది వాటర్. అంటే సగం వేడిగా సగం డ్యామ్స్గా ఉంటాయి. సచ్ యాజ్ మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఊర్లో కానీ మీ ఊరి దగ్గర చెరువు కానీ లేదా రివర్ కానీ ఉంటే మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు అనమాట. చెట్లు వేర్లు బయటికి వచ్చి ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే వేర్లు బయటికి వచ్చి ఉంటాయో ఆ వేర్లు గాలి వెళ్ళినప్పుడు చెట్లు పడిపోకుండా ఉండడానికి, లేదా గాలి ఎక్కువ వీస్తే చెట్లు పడిపోతుంటాయి కదా, అలా పడిపోకుండా ఉండడానికి. ఇంకోటి, వేర్ల ద్వారా కూడా ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ని తీసుకుంటాయి అన్నమాట. ఏంటివి? ట్రీస్. So since the soil in the falls of water, the growth out from the soil and water to breathe. ఏమంటుండ్రు? ఎప్పుడైతే ఇవి సగం సాయిల్లో సగం వాటర్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్లాంట్స్ మనం చూస్తామన్నమాట. సచ్ రూట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రీతింగ్ రూట్స్. ఏమని పిలుస్తాం వాటిని? బ్రీతింగ్ రూట్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ మార్షీ ఏరియాస్లో రూట్స్ ఏమని చెప్పాను నేను? సగం సపోర్టివ్గా, సగం సాయిల్లో సగం వాటర్లో ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఒడ్డున ఉండే ప్లాంట్స్ అనమాట, ట్రీస్ అనమాట. ఇవి ఎక్కువగా హై విండ్ కోసం స్ట్రాంగ్ వేవ్స్ వచ్చిన యాక్టివ్గా వర్క్ అవుతాయి అనమాట. అంటే స్ప్రింగ్ షూస్ లాగా అనమాట ఇవి. ఇట్లా స్ప్రింగ్ షూ లాగా. మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఎక్కువగా నేను కొత్త పేర్లు చెప్పేదానికన్నా మీరేం చేయొచ్చు అని అంటే మీ చెరువు గట్టునో కానీ లేదంటే ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూడొచ్చు అనమాట. సగం రూట్స్ బయట, సగం రూట్స్ సాయిల్లో ఉండడం. అండ్ ద నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఏంటి అని అంటే ప్లాంట్స్ విచ్ గ్రో ఇన్ హాట్ ఏరియాలో పెరిగే ప్లాంట్స్ అనమాట. కెన్ యూ సే ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది హాట్ ఏరియా ప్లాంట్స్? యా, వీ కెన్ సే ఇట్ అవుట్. coconut tree, rubber tree. These are all the one of the best example which grows in hot and damp areas. These plants have lot of leaves and remains evergreen throughout the year. మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళినా చూసినా కూడా కోకోనట్ ట్రీ కానీ రబ్బర్ ట్రీ కానీ ఎప్పుడు చూసినా కూడా మీకు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఫుల్ గ్రీన్గా ఉంటాయి. ఏ సీజన్లో అయినా కూడా, ఐదర్ వింటర్ సీజన్ ఆర్ రైనీ సీజన్ ఆర్ సమ్మర్ సీజన్. దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ హ్యావింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అండ్ హీట్. ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అని అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్లో కనిపిస్తాయి. ట్రాపికల్ రీజియన్లో ఏమవుతాయి అని అంటే ఎక్కువగా వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే వర్షాలు ఎక్కువగా పడడం లేదా మాయిశ్చరైజ్డ్ ఎక్కువగా ఉండడం. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే కేరళ, ఈస్ట్ గోదావరి, అంటే సీ షోర్స్ ఏరియాస్ అంటాం కదా వాటిని, ఆ ఏరియాలో మనకు ఎక్కువగా వీటిని చూడవచ్చు. ప్లాంట్స్ ఇన్ ప్లేన్స్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అందరం కూడా మనం ఉండేది ప్లేన్ ఏరియాస్లో కదా, ప్లేన్స్లోనే కదా మనం అందరం ఉండేది కూడా, రైట్. సో ప్లేన్ ఏరియాస్లో మీరు ఎక్కువగా చూసే చెట్లు ఏంటి? మ్యాంగో, రైట్, బనియన్, అవునా కదా. ఎందుకు వీటిలో ఎక్కువగా ఇవి ఎందుకు చూస్తాం మనము అంటే మన ఊర్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి చెట్లు. బనియన్ ట్రీ కానీ మ్యాంగో ట్రీ కానీ బనియన్ ట్రీ కానీ చూసేవి లాట్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, ఎక్కువగా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. ఓకే, దే హ్యావింగ్ ఏ కలర్డ్, చూసారు ఎప్పుడైనా? గ్రీన్, డార్క్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి సమ్మర్ సీజన్లో. అయితే వింటర్ సీజన్లో లీవ్స్ పెద్దగా మంచిగా నీట్గా అవుతాయి. స్ప్రింగ్ సీజన్లో వచ్చేటప్పటికి లీవ్స్ రాలిపోతాయి. ఎక్కడ? ప్లేన్స్. రైట్, నౌ లెట్ us learn about plants in desert. క్యాక్టస్ ప్లాంట్ తెలుసుగా అందరికీ. ఇది అందరు కూడా నాగజముడు, బ్రహ్మజముడు అని సంథింగ్ ఏవేవో పిలుస్తూ ఉంటాం కదా.
మనకు కూడా ఊర్లో ఎక్కడైతే ఇసుక ఎక్కువగా ఉండే ప్లేస్లో ఇవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ప్లాంట్స్ డస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హై వాటర్ ప్రజెంట్, ఎక్కువగా వాటర్ అవసరం లేదు. ఇంకోటి వీటికి లీవ్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, మూన్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి, థ్రోన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంట్లో లీవ్స్ థ్రోన్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ఎనిమల్స్, వేరే ఎనిమల్స్ నుండి కాపాడుకోవడానికి వీటికి ఉంటుంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇంకోటి వీటికి స్టెమ్ ఎప్పుడు కూడా గ్రీన్గా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇట్ ప్రజెంట్స్ క్లోరోఫిల్. స్టెమ్ ఎందుకు గ్రీన్గా ఉంటాయి? క్లోరోఫిల్ ఉండడం వల్ల గ్రీన్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి మనకు అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్ కానీ ఎనిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ అని ట్రీస్ కానీ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాం మనము, దే గెట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ దేర్ లీవ్స్ నుండి ఫుడ్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం స్టెమ్ నుండి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఏది డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ ఎప్పుడు కూడా స్టెమ్స్ నుండి ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది, లీవ్స్ నుండి కాకుండా. ఎందుకు అనంటే స్టెమ్ ఈజ్ ఇన్ green in color and stem has a capacity to produce food. Why? Because it does not have leaves, it has thorns to protect from the animals, and it will be having long roots. ఏదో చిన్న రూట్స్ ఉండవు అనమాట, దీనికి పొడుగా లోపలికి ఉంటాయి. ఎందుకు అనంటే టు అబ్జర్వ్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ ది డీప్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్ లోపల వాటర్, శాండ్ కదా, శాండ్లో వాటర్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, లోపలికి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి లోపలికి వాటర్. అండ్ ఈ చెట్లు ఎప్పుడైనా మీరు మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో చూసినప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, వాటిపైన వ్యాక్స్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఏముంటుంది? వ్యాక్స్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే ఏదైనా వాటర్ కానీ ఏదైనా హార్మ్ఫుల్ యానిమల్స్ వచ్చినప్పుడు టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్సెల్ఫ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ టుడే. వీ షల్ జాయిన్ టుమారో క్లాస్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.